Dear students, in our previous videos relating to business law, we have studied essentials of valid contract, types of contracts, and also we have studied one of the important element of valid contract, that is offer and acceptance. Today we shall discuss one more important essential of the valid contract, that is free consent. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಂದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ one of the important element of valid contract. Before studying the free consent, let us see what is consent. Consent means identity of mind. Both the parties must understand the matter in the same sense. Section 13 of the Indian Contract Act 1872 defines consent as two or more persons are said to be in consent when they agree upon same thing in the same sense. The same thing in the same sense will be termed in a legal language as consensus ad idem. Consensus ad idem means agreeing upon same thing in the same sense. So this is the consent. Same thing in the same sense, in the sense that both the party should think in the same way, should understand the matter in the same way, that is called as the consent. Take for example, X owns Suzuki, Tata, Honda cars and wants to sell Tata car to Y, but Y thinks that X will sell Honda car. Here there is a lack of consent because both X and Y thinks in a different way. In this example, X wanted to sell a Tata car, but Y thinks that X will sell a Honda car. So there is a misunderstanding, or there is no consensus ad idem, means consent. Both are not understanding in the same thing. This is an example for that is no consent. It means that both are not agreeing for the same thing in the same sense. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಡಿಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ಕಾರುಗಳಿರ್ತವೆ, ಟಾಟಾ, ಹೊಂಡಾ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಕಾರು. ಈ 3 ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಕೊಳ್ಳುವವನು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವನು ಹೊಂಡಾ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸು ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ವಾಯ್ನು ಸಹಿತ ಟಾಟಾ ಕಾರನ್ನು
ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಈಗ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Section 14 says that consent is said to be free when it is not caused, means when it is not affected by coercion, means force, not by force, not by undue influence, not by fraud, not by misrepresentation, not by mistake. If it is free from all these elements, then the consent is said to be a free consent. So if any contract is caused by any of the above element, that is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, then consent is not considered as free consent, and such a contract is not a valid contract, but it is a voidable contract. That is, it can be cancelled at the option of affected party. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪರಿಚ್ಛೇದ 14 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಮ್ಮತಿಯು ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಜುಲುಮೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ವಧು ವರ ಇಬ್ಬರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾರ್ದೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರ್ದೋ ಬೆದರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜುಲುಮೆಯಿಂದ, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ we have studied that free consent means it should be free from coercion, it should be free from undue influence, it should be free from fraud, misrepresentation and mistake. Let us see what is coercion, what is undue influence, what is fraud, misrepresentation, mistake, etc. one by one. Let us see first one, that is coercion. Coercion means use of physical force to compel a person to do something or abstain from doing something. Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property of others. It means that coercion is a physical force. Why we are bringing the physical force? With physical force we are compelling, we are forcing a person to do something or abstain from doing something or committing to threat or forbidden, which these acts are forbidden by Indian Penal Code
or unlawful detaining or threatening to detain any property of others. It means that we have no right to detain the property of others or to retain the property of others if by threat, if we are by threatening the party, if we are detaining or retaining the property, then that contract is our consent is not a free consent. It means that it should coercion means force. It is a physical force. This force makes the other party to agree for the contract, that the party is giving the consent because of force, because of compelling. So such a consent is not a free consent. We are bringing the physical force with the intention to induce the party or person to enter into contract. ಅಂದರೆ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಲುಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ. ನಾವು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಜುಲುಮಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜುಲುಮಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಜುಲುಮಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಜುಲುಮಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜುಲುಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜುಲುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಜುಲುಮೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜುಲುಮೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಜುಲುಮೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಕಾಶ್ by showing gun threatens Bridges to sign on an agreement transferring his land in Akash name. Such agreement is not valid. It is violable because consent of Bridges is obtained by force. ಅಂದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜೆಸ್ಗೆ ಗನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅವನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನನ್ನ ಆಕಾಶನ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಳ ಸಲ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಿಂದೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿನ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಲುಮಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಜುಲುಮೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಡಬಲ್, ಒಪ್ಪಂದ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಿ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಹಿತ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜುಲುಮೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೇಳಿ. Undue influence is if the consent is obtained by undue influence, that consent is also not called as the free consent. Let us see what is undue influence. Act of dominating the will of others
when one party who is in a superior position and who uses that position to dominate the will of another, then the consent is said to be affected by undue influence. It means that a person who is in a higher authority, or who is a superior, and he is dominating the will of his subordinate, and by dominating the will of the subordinate, if he gets the consent, obtains the consent of the subordinate by using by making undue influence, by undue use of his power, then that consent is not considered as a free consent. This is because of undue influence. Section 16 of Indian Contract Act says that where a person who is in a position to dominate the will of another enters into contract with him, such a contract is induced by undue influence. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟು, ಲಾಯರು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು, ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಯಾವುದಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಯರ್ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರು ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರೆ ಅದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್. Where a person holds apparent authority, that is police officer and accused, principal and peon, fiduciary relationship, boss and servant, doctor and patient, lawyer and his client, parent and children, and then the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness and mental and bodily restressed. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂನು, ಬಾಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವಂಟು, ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟು, ಲಾಯರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟು, ಪೇರೆಂಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು, ಇವರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವೇ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಮಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವರ ನಡುವೆ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅನಂತರ ಅಮೌಂಟು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೌಲ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹1,00,00,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ coercion ಆ್ಯಂಡ್ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಈಗ coercion ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. coercion ಅಂದರೆ ಜುಲುಮೆ, undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ. ಸೊ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, coercion ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್, ಬೆದರಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆದರಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ. undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು coercion, ಜುಲುಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ coercion ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್, ವೆರಾಸ್ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೈತಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಇದು. ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಭಾಳ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. coercionದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ಅನುಚಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ coercion ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೆರಾಸ್ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಜುಲುಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆನಂತರ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ coercion ಜುಲುಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಜುಲುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ, ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೆದರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸೋ ಹಾಗೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾರೆ, ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೆದರಿಸೋದು, ಇದು coercion ಅಥವಾ ಜುಲುಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಜುಲುಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಟೀಚರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಪೇಷಂಟು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರು, ಲಾಯರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ undue ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಜುಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವು ಜುಲುಮೆ ಮತ್ತು coercionನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಫ್ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವಂಚನೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ವಂಚನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾಡ್. ಫ್ರಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ misrepresentation of the fact with intention to deceive other party or to induce him to enter into contract. It means that fraud is an intentional misrepresentation. There is an intention behind committing this act, that is called as the fraud.
Section 17 of the Contract Act says that fraud means and includes any of the following acts committed by party to a contract with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract. ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೋಸ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಂಚನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಂತೆ. ಒಂದನೇದು the suggestions as to fact of that which is not true but saying it as a true. ಆ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವನು ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಬೀಸೋ ಡೊಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ವಂಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಯೂ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ವಂಚನೆಗೊಳಪಡ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ವೈ stating that it is healthy but he knew that it is not healthy. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಂಚನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ರೆಡ್ಡು ಜಾಮು ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯಕರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಇಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕುದುರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ವಂಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಮಿಸ್ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. Misrepresentation is an unintentional act or misstatement. It is unintentional. Fraud is an intentional one, whereas misrepresentation is not intentional. Unknowingly if a misstatement is made, that is that will leads to misrepresentation. Section 18 of the Indian Contract Act says that misrepresentation means and includes making statement believing it to be true without knowing the fact that it is not true. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ನೀವು ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಯೂ, ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಧೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ವಧೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಹತ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಗಲೇ ಫ್ರಾಡ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅವಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ವಿತೌಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಇದು ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ವಂಚಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನೀವು ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ last one, that is mistake. Mistake means an error or misunderstanding. When one party of the contract has given his consent under misunderstanding, then the consent is said to be induced by mistake. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ this mistake is an error or it is a misunderstanding regarding the fact of the contract or agreement. Mistake can be classified into two types. ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is mistake by law. It is relating to provisions of various laws, legal provisions. There are two types of mistakes of law. One is mistake of Indian law and then mistake of foreign law. Mistake of Indian law has no excuse because ignorance of law is no excuse ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್
ಆಫ್ ಫಾರೆನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫಾರೆನ್ ಲಾ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫಾರೆನ್ ಲಾ. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸಚ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್. ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯುನಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ, ದೆನ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಕಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡಲು ಇಬ್ಬರ ಸಮ್ಮತಿಯು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಮ್ಮತಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆನಂತರ ಈ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮ್ಮತಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಮ್ಮತಿಯು ಜುಲುಮೆ, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ, ವಂಚನೆ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜುಲುಮೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒತ್ತಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಜುಲುಮೆ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಂತ ಬೆದರಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜುಲುಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜುಲುಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಒಂದು, ಬೆದರಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಸೇವಕ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು, ವೈದ್ಯ ರೋಗಿ, ವಕೀಲ ಕಕ್ಷಿದಾರ, ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ರೋಗಿಯ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವೈದ್ಯ ಬೆದರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ರೋಗಿಯಿಂದ ತನ್ನ ರೋಗಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಜುಲುಮೆ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಜುಲುಮೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿದ್ದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜುಲುಮೆ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಲವನ್ನೇನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ. ಜುಲುಮೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಶಾಸನವು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಜುಲುಮೆ
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಕ್ಷಿಗಾರರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕುದುರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತೇಳಿ. ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ವಂಚನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಉದ್ದೇಶರಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಂಚನೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ. ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ದೇಶಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯೇ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ನಾವೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತಂದರೆ ಜುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಕ್ತ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ಮತಿ ಬೇಕು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ.